So, I guess ഒരു ചെറിയൊരു സാധാരണ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് അല്പം ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അർജുൻ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ പ്രൊഡ്യൂസർ വേഴ്സസ് എ കൺസ്യൂമർ? ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ അല്ലയോ? അതിന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നാളെ തയ്യാറാവുമോ, 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് തയ്യാറാവുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അർജുൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചത്. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എല്ലാ പാനൽ ഡിസ്കഷൻസിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു കഥ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവർ ഓരോരുത്തരെയും പറ്റി മേ ബി ഒരു 2-3 സെൻറ്റൻസുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. അത് വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? അർജുൻ ഹാസ് ഓൾറെഡി ടോക്ഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഹി ഡാസ്. പ്രസാദ്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഞാൻ പ്രസാദ് വർഗീസ്, CEO മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓസ്പെൻ ടെക്നോളജീസ്. ശരിക്കും ഞങ്ങളൊരു ഏകദേശം 30 വർഷത്തെ IT ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്. പ്രധാനമായിട്ടും ഏകദേശം 1984-88 കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എൻജിനീയറിംഗ് ബാച്ചായിട്ട് ഇറങ്ങി. അന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന യാതൊരുവിധ ഫെസിലിറ്റികളോ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് NIC നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഏക ഓർഗനൈസേഷനായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഏകദേശം ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ ജോലി കൊടുത്തിരുന്നത്. ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. Almost 15 years we were working with the India government sector. Then I thought that I'll move to private sector. Then in 2006 I moved to UST Global. Again, it's a great private sector to work in the service industry. Then the topic is like whether a discussion between service sector as well as innovation in the other sectors. There worked and again started a company in 2009, almost 16 years back, with the sole idea of having some product which will be useful for the India community. So we have a enterprise content management system which is widely used in banking sector and in the government sectors. That is the, context about where I am and what I am talking to. Actually now, again, in this industry, we cannot fix anything for long period. Some period, the people talk about service industry. Then again, it comes to the product sector. Now again, with the AI, we are again moving to from... Prasad, നമുക്ക് അതിലേക്ക് പിന്നെ വരാം. It will be more like an introduction. ഒരു introduction കഴിഞ്ഞു. So, this is all about me. I think you can continue. Vimal, go ahead. ഒരു first round of introduction കഴിഞ്ഞിട്ട് then we'll come to the discussion. Hi, my name is Vimal Govind MK. I'm CEO and co-founder of Gen Robotic Innovation. ഞങ്ങൾ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു 2017 ടൈമിലാണ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന്. We started Gen Robotics. Initially, the passion in robotics has made us start the company, but then we found that through that passion, if we can also help the society to solve problems like social manual scavenging, people entering into sewage system for the cleaning activity for society. A lot of people are dying. So we created a Bandicoot robot for, eliminating that death. And we started from 8 people, and the company now 300 nearly people operating throughout India. 19 states and 3 union territories we are operating. We are also exporting into foreign countries now. So that is our sanitation sector. Similar to the sanitation sector, we are using our robotics in oil and gas sector, confined space management, and helping people to not work in that kind of a situation, dangerous situations and all that. And we now recently started a disability sector where we have exoskeleton technology, rehabilitation devices, robotics devices for helping people with paraplegia, like the ability of not moving their bottom part or even upper part also after stroke or spinal cord injury. അങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കാരണം ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ബെറ്റർ ആക്കുന്ന റോബോട്ടിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ്. നൗ വി ഡിപ്ലോയ്ഡ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ many hospitals including SP Fort KIMS, Amrita, big hospital chains in Kerala, and expanded now to the South Indian regions. And now we are going to expand this also into the foreign countries. So we are a product, pure robotics kind of a company, and we also have a future division which work on humanoid robots, semi-humanoid robots, that we feel is going to be a bigger thing for the next 7 years. So that's about me.
താങ്ക് യു വിമൽ. അമർ. Thank you, Anoop. Good afternoon, everyone. എൻ്റെ പേര് അമർ രാജൻ. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി സൈക്കോളജിയിൽ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് MPhil കൺസൾട്ടിങ് സൈക്കോളജി, പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേംബ്രിഡ്ജ് UK എന്ന് ഒരു സൈക്കോമെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് മൈൻഡ് കാർട്ടർ സൈക്കോളജിക്കൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി റൺ ചെയ്യുകയാണ്. പ്രൈമറിലി സൈക്കോളജി ഇന്ന് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയാണ്. പക്ഷേ മൈൻഡ് കാർട്ടർ സൈക്കോളജിക്കൽ സർവീസസിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും മെൻ്റൽ വെൽബീയിങ് മുതൽ അവിടെ ഒരാളിനെ എങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം സയൻറ്റിഫിക്കായി, എങ്ങനെ ഒരാളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം, അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടാതെ we specialize in psychometric assessments, a range of psychometric assessments called something like a personality assessment. നേരത്തെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2 തരം ആൾക്കാരായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കാണുന്നു, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ഞങ്ങൾ സൈക്കോളജിയിൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ആർക്കൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യലി ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആകാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് മൈൻഡ് കാർട്ടറിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദ ജേർണി സോ ഫാർ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിവാർഡിംഗ് ആൻഡ് that's all about myself. Thank you, Amar. Anshad. ഹേയ്, എൻ്റെ പേര് അൻഷദ് എന്നാണ്. ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ലേണറാണ്. വൈഡ്ലി ക്യൂരിയസ് ആണ് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി. പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു ഡീപ്പ് ഒബ്സഷൻ ഉണ്ട്. ലൈഫിൻ്റെ ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ്. വളരെ ഏർലിയിൽ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ജോയിൻ ചെയ്യണം, അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കൊച്ചിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ ഒരു പൂർ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറേ വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫോർച്യൂൺ 50 കമ്പനീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആർക്കിടെക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. US, ഇന്ത്യ, അങ്ങനെ കുറേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഒരു 10 years മുമ്പ് eBayയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എൻ്റർപ്രണർ ബഗ് കടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെളിയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, സ്റ്റാർട്ടപ്സ് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങി ലാസ്റ്റ് 10 years ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. കോ-ഫൗണ്ടറായിട്ട്, ഇൻവെസ്റ്ററായിട്ട്, കമ്പനീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിളിലായിട്ട്. ഒരു 3 years മുമ്പേ എവറിത്തിങ് വാസ് സോ ബോറിംഗ് ഫോർ മീ. ഐ ടുക്ക് എ ബ്രേക്ക്. ഐ വാണ്ടഡ് ടു സ്പെൻഡ് മൈ ടൈം വിത്ത് മൈ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഡു ബൈക്കിംഗ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ആൻഡ് അതർ സ്റ്റഫ്. സോ ടുക്ക് എ ബ്രേക്ക്. But now I am back. Last year continued to do a venture studio. എനിക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു venture studio ഉണ്ട്. Right now it is based out of Dubai. So we are officially and personally investing into startups. And also there are 2 other initiatives that I'm building as an engineer. AWSന് കോമ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലൗഡ് സൊല്യൂഷൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു MVP വെർഷനിലാണ് റൈറ്റ് നൗ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇൻടു ക്ലൗഡ്. That started. We are partnering with NVIDIA and other companies to kind of take it forward. So that is another product that I'm working on. And പിന്നെ ഒരു ടാലൻറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സീറോ ഫ്രം ദുബായ്. അത് ദുബായ് ഫ്യൂച്ചർ ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് പാർട്ണർ ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ ഇൻവോൾവ്. താങ്ക് യു അൻഷദ്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങളൊക്കെ അതിന് ഉത്തരം പറയും, എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും എണീറ്റ് പോകും എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ വോണ്ട് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഫോമാറ്റ് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് ദ ഓഡിയൻസ് ഇഫ് ദേ ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. റൈറ്റ്, ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്ത് തരം ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്? താഴെ മൈക്കുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു മൈക്ക് തരട്ടെ ഒന്ന്. എനിക്കറിയേണ്ടത്, ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതായ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റെഗുലർ ചോദ്യം ചോദിക്കാം, നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവാം. എനിബഡി ഹാസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു എനി ഓഫ് ദീസ് പീപ്പിൾ? യെസ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് probably 5 questions and then
then place the discussion accordingly. Glad to ask a question here. കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പല രീതിയിലും പല കമ്പനീസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റീസെൻ്റ്ലി ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? So how do you identify a problem to solve എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? യെസ്. സോറി, മൈക്ക് എൻ്റെ അടുത്താണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും. മൈക്ക് എൻ്റെ അടുത്താണ്, ഞാൻ തരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. So my question to Vimal specifically, he have mentioned that he has created an idea behind cleaning this Kevin work വേണ്ടി. ആ സ്പെസിഫിക് വർക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ച് അതിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ what nudged you, really wanted to understand from you. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്? നേരത്തെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, മറ്റേത് സ്പെസിഫിക്കലി വിമൽ എങ്ങനെ ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്തി? ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പം എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസാണ് ഫേസ് ചെയ്തത്? ലൈക്ക് വേറൊരു കമ്പനിയിൽ ചിലപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പം ഇനിഷ്യലി ഒരു CEO അല്ലെ ഫൗണ്ടറായിട്ട് ജെനിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഓർ ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഈസി ടാസ്ക്, അതെങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തു? അതായത് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരിട്ടൊരു കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു കോർപ്പറേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല, പക്ഷെ ഞാനത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും? ദർ ആർ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഹു ക്യാൻ ആൻസർ ദാറ്റ്. എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? യെസ്. എനിക്കൊരു വേറിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് ഈ സമയം വരെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ മറ്റു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ തലപ്പത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നല്ലൊരു മുന്നേറ്റമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എൻ്റെ ചോദ്യം, വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലായിരുന്നാലും എവിടെയായിരുന്നാലും. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇന്നൊവേഷൻ്റെ മേഖലയിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന വലിയൊരു ചേഞ്ചിലേക്കും അവരെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഞാൻ വിഷ്വലി എംപയർഡ് എന്നുള്ളതിനെ സ്ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നത് അതിനെ ഒന്ന് സ്ലൈറ്റ്ലി റീഫ്രേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇനി വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Yeah, I'll take one more from you. Yeah. No, after you. All right. So my question is, I mean, all of them have explained their success elements or what they are impacting. So എൻ്റെ question, നിങ്ങൾ ഈ ജേർണിയിൽ obviously you may have failed, right? So what were your failure and how that impacted on your journey? So that is my question. എങ്ങനെ, how do you deal with failure? I mean, failed, but sometimes even through that failure you may have got some, നമ്മൾ ഫീനിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ some totally different idea may have evolved. Yes. Or we can actually totally collapse there, or we can still come out. So there will be two. So failures, എനിക്ക് തോന്നുന്നു, especially representing the majority of youth here, we'll all have this inhibition of if we start we'll go collapse. There's that fear of this one. So I'm sure you all would have failed. So our failure journey, Goody, if you can share along the go, that will be a good. Right. Last question and then we'll come to the discussion. Sir, first of all, a very good afternoon. My question is regarding building a startup. So I do have certain idea to build my own startup, but as a student, I don't have any idea how to do this. So can you just... It is the same question that he asked, which is how do I identify a problem that I can start working on? അതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? Isn't that what you're asking? Yeah, it's pretty much similar to it. Yeah. Okay. All right. So I guess, and we will come back to you if there is more time for more questions. But I think let's ponder over what has been discussed here. No? And again, I'll start with Prasad. Prasad, how do you identify a problem? You know, you have identified a problem. You have built a product. How did that happen? ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കരകയറാമെന്നുള്ളത്. അതിന് ശരിക്കും ഒരു ആൻസർ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൻസർ ഇല്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് 100% യുണീക്കായിരിക്കും. കാരണം ഇതേപോലെ ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല
നിങ്ങളെപ്പോലെ വേറെ ഒരാളുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങളെപ്പോലെ ആ സാഹചര്യം വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫെയിലിയർ ഓർ എൻ്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് 100% യുണീക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് ബ്ലണ്ടേഴ്സ് പറ്റാതിരിക്കാൻ നോക്കാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇനി എന്നോട് അനൂപ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എഗെയിൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതായത് ഞാനൊരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 15 years. അന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ വർക്ക് വിത്ത് പേപ്പേഴ്സ്. അന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പല വലിയ കമ്പനികളും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു. TCS, വിപ്രോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും പലരും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഒരു 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ മാനുവൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കമ്പനികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലത്തെപ്പറ്റി നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തെയാണ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതും. അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കാണാൻ പറ്റും. കണ്ണുകൾ തുറന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 100% നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാണാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും പറ്റും. പ്രസാദ്, ഞാനൊന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ നോക്കുക, നമുക്ക് കുറേയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്, അതിലൊരു പ്രോബ്ലം പിക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലേ? ഇതാണ് ഒരു വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് എ പ്രോബ്ലം. ഐ വിൽ കം ടു യു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് way in which the problem came to you. So and there was a specific question about how Vimal found out the problem. But then Arjun, you have looked at two problems now, അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്പനി വഴി ശ്രമിച്ചു, മൂന്നെണ്ണമായി, മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓരോന്നും അർജുനിലേക്ക് വന്നതെന്നൊന്ന് പറയാം. ഹൗ ഡു യു, ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് വി സീ പ്രോബ്ലംസ് അറൗണ്ട് അസ്. ഡു വി പിക്ക് അപ്പ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്? പ്രോബബ്ലി നോട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം അർജുനിലേക്ക് വന്നു? വർക്ക് ചെയ്ത 3 പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു 4 അതിന് മുമ്പേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2011 അന്ന് ജിമെയിൽ വാസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ബീറ്റ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ആർഡൻ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ജിമെയിൽ നൗ. അപ്പോൾ ജിമെയിലിന് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. ടാസ്ക് ബാർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല, അത് മൂവ് ചെയ്യില്ല, ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇമെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് എ വോളണ്ടിയർ ഫോർ IEEE, ഇവിടെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ, അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ട പ്രോബ്ലം. ആൾക്കാർ ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ അകത്തെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് ബിക്കോസ് ജിമെയിൽ വാസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ബീറ്റ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബിൽഡ് എ ന്യൂ മെയിൽ ബോക്സ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ നീഡ്സ്. വളരെ സിമ്പിൾ തോട്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആയിട്ട് അർജുന് വരുന്ന ഇമെയിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക, BCC ആയിട്ട് വരുന്നതെല്ലാം വേറൊരിടത്ത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക, CC ആയിട്ട് വരുന്നത് വേറൊരിടത്തോട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക, ട്രാവലായിട്ട് വരുന്നത് ട്രാവൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ ബേസിക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഐഡിയ വെച്ച് മെയിൽ ബോക്സിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൽ ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഐഡിയ. പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാക്കിയേ ഇല്ല, കാരണം പേടിച്ചു പോയി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ട്, ഫയർഫോക്സിൻ്റെ തണ്ടർബേർഡ് ഉണ്ട്, ഹോട്ട്മെയിൽ ഉണ്ട്, ഒത്തിരി എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പം പേടിച്ചത് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ കമ്പനി തുടങ്ങി, അവിടുന്ന് പല സാധനങ്ങൾ ചെയ്തു. 4 പ്രോഡക്റ്റ് 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് ആ 4 എണ്ണവും പൊട്ടി. എല്ലാം 6 മാസം ഓരോന്നുണ്ടാക്കും, പൊട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു തോട്ടാണ്, ഓക്കെ നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ അനലിറ്റിക്സ് ഫോർ SMEs ഉണ്ടാക്കാം എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന അവർക്ക് എന്താ ഫൈനാൻസ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഫൈനാൻസുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പോൾ അത് പൂട്ടി. എന്നിട്ട് അടുത്തത് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിൽ 4th പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ സ്കൈപ്പ് കോൾസ്. സ്കൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി, പക്ഷേ അന്ന് സ്കൈപ്പ് കോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം അനൂപ് സാറുമായിട്ട് കോളിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് റീസർച്ച് ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ ദ കോൾ ആൻഡ് ഐ വാസ് സ്പെൻഡിങ് 35 minutes ഫോർ 1 person. ആ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വാസ് ബീങ് വെരി എഫക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാനൊരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ആണ്, എനിക്ക് 35 മിനിറ്റിൻ്റെ സമയം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സെയിൽസ് ആൾക്കാർക്കും ഇത് ചിലപ്പം പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം.
എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന. അത് 4 പ്രോഡക്റ്റ് ഫെയിൽ ആവാനായിട്ട് വാലിഡേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഫെയിലായത്. 5ാമത്തെ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പിന്നെ നന്നായിട്ട് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽസ് ബിക്കോസ് ആൻസറിങ് ടു ദ പോയിന്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അത് നമ്മളൊരു ക്രോം പ്ലഗിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടുക്ക് ഓഫ്. നമ്മൾ ഒരു $0 ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഗോ ടു 110,000 യൂസേഴ്സ് ഫ്രം 150 countries and 190 companies used it in some form or fashion in about 2.5 to 3 years. അത് ജസ്റ്റ് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പവറായിരുന്നു അത്. ഒരുപാട് സെയിൽസ് ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അവരത് പിടിച്ചു പോയി. സോ ഐ പോസ് ഹിയർ സോ ദാറ്റ് others can also chime in. So I'll take another question to Anshad and Amar, but before that, Vimal, why don't you, because ഇപ്പം ഞാൻ കേട്ട 2 കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ഇതാണ്, പ്രസാദ് വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ്, ഒരുപാട് ഫയലുകൾ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കണ്ടു, അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി, അല്ലേ? സെയിം തിങ്, യു ആർ ബിൽഡിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫെയിൽഡ്, പക്ഷേ മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കോളിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം റിസർച്ച് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം എടുക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു, വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്, റൈറ്റ്? ഹൗ ഡിഡ് യുവർ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻ? ആക്ച്വലി ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിൽ അത് ഹാപ്പൻഡ് ആയതാണ്. സപ്പോസ് ഐ വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സ്കൂൾ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്റ്റഡിയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനാണെങ്കിൽ +2 ചേർന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബയോളജി സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഉള്ള IHRD മാരത്തെ ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാഷൻ സംഹവ് കയറി കൂടി, ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഐ തോട്ട് I am learning engineering kind of subject a better way that time, and then went into engineering ചേർന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയപ്പോൾ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തു because I find that is more easy. And then ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് I also find that is also very passionate, very fascinating and should learn that, but there is no shift option. Mechanical engineering is already chosen, so I cannot now shift to computer science or electronics. So then we find to pursue the passion again into these subjects, the better way is to get into robotics. So electronics and computer science also can be a part of it. അങ്ങനെ ഒരു പാഷനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഫൗണ്ട് മൈ കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സ്. ഇതൊന്നും പ്ലാൻഡ് അല്ല, ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഫൗണ്ട് മൈ കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആൾസോ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഇൻ NSS, National Service Scheme. So like you people, and I even see Deepu Chetan also have a great social aspect as well on doing all this kind of an activity. So we did the similar kind of a spirit in NSS in our college. So I found my other co-founders who also want to do something for society. That time it was very smaller things like going into old age home and fixing the fans and repairing the കട്ടിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കേടായി കിടക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. Then we thought we are learning something very big which is engineering, and we could actually leverage this subject to do bigger things. ഈ ഒരു ഇതിൽ എക്സോസ്കെൽട്ടനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം റോബോട്ടിക്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ എക്സോസ്കെൽട്ടനെ ഒരു മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി ഡിഫൻസിൽ ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഇതിലാണ് തുടങ്ങിയത്. And then we understood the reality. So that's where I want to connect the failure part, because now I give a lot of importance to failure than winning, because failure is a great opportunity which gives you to reassess reality. So കാരണം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എക്സോസ്കെൽട്ടൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഭയങ്കര പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ. സോ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, ദിസ് ഈസ് ബിഗർ ദാൻ വി തോട്ട്, ദിസ് വിൽ ടേക്ക് മോർ ടൈം ടു ഡെവലപ്പ് എ പ്രൊഡക്റ്റ്. ദീസ് ആർ ദ റിയാലിറ്റി വി ഹിറ്റ് ഓൺ അസ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ പ്രൊജക്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫെയിലിയർ ദാറ്റ് ടൈം. സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ്, ബട്ട് വി ഡിഡ് സംതിങ് വാല്യുബിൾ. വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് ഡൺ ഈസ് ഈവൻ ഗോട്ട് ഇൻ ടു എൻ ഇന്റർനാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ, ലൈക്ക് അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ റിസർച്ച് ഈസ് അക്രഡിറ്റഡ് ഓഫ് പേപ്പർ. ബട്ട് ബിൽഡിംഗ് എ പേപ്പർ is different, building a company is totally different. So these are two different things. So the paper is being validated in the best international journals and everything, but creating a company is still not a realistic thing at that moment. So ഈ റിയലൈസേഷൻ ഹിറ്റ് us, and that is the time our social aspect ഉള്ള ആ ഒരു പാർട്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് പ്രോബ്ലം ഹിറ്റിംഗ് us. So we find this is a perfect opportunity to use whatever knowledge we have in order to solve this social problem. So we didn't waited for this problem to come. It just happened. So we felt in our gut that this is what we should pursue. And then we shifted into it and we started solving it. അപ്പം നമ്മുടെ അവിടെ റിയലിസ്റ്റിക് അസംഷൻ വാസ് റൈറ്റ്, ദാറ്റ് വി കുഡ് സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം
and create a product within a period of time where our finance runs out. So all this matters, like finance is also a big thing in the entrepreneurial journey. Initially ഞാൻ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെയ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു to do the financial works. Then I find that makes you fail in a proper compliance and other kind of things. So we figured it out earlier, and we put a lot of pressure into solving those kind of problem also in running the company. അങ്ങനെ ആ ഒരു ജേണി പോയി ബെൻഡിക്കോട്ട് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് എ സക്സസ്. ബട്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ ജേണി. അതായത് ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഈസ് ഓപ്പറേഷണൽ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ്. ഇതൊക്കെ ഇഫ് അല്ല നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് so each and every problem is actually an opportunity to build another company in fact for somebody else. So നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് whether do we need to do that or do we need to stick to our because നമ്മൾ അതേമാതിരി തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം വന്നു, ഈസ് ദാറ്റ് എ പ്രോബ്ലം സംതിങ് ഐ ഷുഡ് സോൾവ് or somebody else is there who is solving in a better way or some other solution is already there. ഇത് നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മളതിനെ ഈഗോസ്റ്റിക്കലായിട്ടോ ഐ ഗോട്ട് എ പ്രോബ്ലം സോ ഐ ഷുഡ് സോൾവ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ്സിൽ പോവാതെ ഡു വി ഹാവ് എ റിയലിസ്റ്റിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സോൾവിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം, അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ടീമിലുണ്ടായതും ജേണിയിലുണ്ടായതും പല രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ അതർ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടർ ആണെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും ദീസ് ആർ ദ അതർ പ്രോബ്ലംസ് വി എൻകൗണ്ടർ അലോങ് വിത്ത് ദ ജേർണി. And we assessed it, whether are we the people who should solve it or someone else can do it better. Because if and only if we become the best people to solve it, then only we can create a best product to really sell. Otherwise it's a failure effort. So don't attempt in solving every problem, just figure out what is your the best things and solve it there. വിമൽ, ഞാനൊന്ന് Yeah, സമയത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് so I'll tell you this, you pursued your passion, then the problem came to you. And then Yes. you solved that problem with the technical expertise that you had. Alle? Prasad saw the problem and Arjun saw the problem in front of you and wanted to solve it. ഇത് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കാണുകയും അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വെൻഡ് ഓൺ വിത്ത് ലൈഫ് ആൻഡ് സീൻ റിയലിസ്റ്റിക്കലി വെദർ ഇറ്റ്സ് മൈ പർപ്പസ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. അതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയി. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ്. ഇതിനൊരു സയൻറ്റിഫിക് വേ ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് ദ പ്രോബ്ലവും ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. പക്ഷേ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഈ അൻഷദ് ആൻഡ് മൈസെൽഫ് ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദി അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ടുഗെദർ. സോ വി ഹാവ് സീൻ ഹൗ ഫെയിലിയർ ലുക്സ് ലൈക്ക്, ഹൗ സക്സസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So and then there is a psychological aspect of it. So Amar, I'll come to you. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി, ഒരു പ്രോബ്ലം പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേടി തന്നെയാണ്. നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ഐ ഫെയിൽ? വിൽ സമൂഹം ജസ്റ്റ് റിജക്ട് മീ ഓർ ലുക്ക് ഡൗൺ അപ്പോൺ മീ? ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഐ ഓൾവേസ് ഹാവ്. ഈവൻ ഒരു വലിയ വേദിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറയുമോ, ആൾക്കാർ നമ്മളെ കളിയാക്കുമോ, നാളെ എൻ്റെ പേരിൽ ട്രോൾ ഇറങ്ങുമോ? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫെയിലിയറിനെ കോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ഡു യു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ഫെയിലിയർ? വാട്ട് ഡു യു ഡു ഇഫ് യുവർ കമ്പനി ഓർ യുവർ ഐഡിയ ഓർ യുവർ പെർസ്യൂട്ട് ഫെയിൽസ്? ദെൻ വാട്ട് ഡു യു ഡു ഇൻ യുവർ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്? വാട്ട് ഡു യു ഡു? ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് അമറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം. So to one of the questions from the audience, എനിക്ക് ഒരുപാട് failures ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So including the one that Anoop has mentioned, we both worked on something and then that didn't work out well. So in a very typical sense, this is psychologically programmed to us by the education, by the parents. This is what you should understand. So there is nothing you can do about it like in 2 days, 3 days, impossible, right? Because over 20 years of education, 20 years of your existence with your community and your parents have programmed this into you. There's no escapism out of it. This is first and foremost you to understand. Now, if you look at all the entrepreneurs across the world, you take Elon or you take anybody who we highly look up to, they have mental models and situation through which they came out of it somehow, right? It's an impossibly difficult process. But if I were to narrate some 1 or 2, 3 simple processes, like Anoop said, one is do not care about what other people say, right? Take it more like an experience. So failure, that experience aayittu kanakaka munnilekku pova. So that is one.
സെക്കൻഡ്, സ്വന്തമായിട്ടും ബാക്കി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ടീമിനടുത്തും ഫെയിലുവറും മിസ്റ്റേക്കും ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക. I'm just talking very high level. Third, always have plans within you, how to take care of yourself and also around you. ഇപ്പോൾ 2020 I had a startup which was trying to solve a phenomenally difficult program. AI വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്, 2018 തുടങ്ങുന്നത്. So we created a hardware through computer vision. We can look at a seed and understand if the seed is of a particular variety or not. ML ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. That time not even ML was not even a thing in the industry right now. ആ ടൈമിൽ അപ്പം we were sure that that's going to fail, right? So what we did is we went with government, for example, right? So that we could get grants and funding that has more longer runway for us to fail. This is a practical thing that we did. So we went with Karnataka government. We took a funding from them. They have a countrywide funding called KSAP. So we took around 12 crores. We took the funding in because we knew it's a phenomenally difficult problem. So that is one thing that we did. Second, we bought a bunch of people who were in the same mindset. So we went with them. We told them that, guys, there's a very high chance of this being failed. When you come in, be ready for anything. But one thing that we can be assured is that journey would be worthwhile, right? You will learn a ton of stuff. AI is going to be big in the next 5 or 6 years. You come with us, start doing this computer vision, start with doing this deep learning problem. If nothing happens, you will at least learn. So setting that expectation with you and the team was also critical in that. So probably planning and also don't care about what others say. These are the two practical advice I would give. Yeah, I mean, often very difficult to amend your mind because നമ്മളെ എപ്പോഴും അൻഷദ് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അതാണ്. ഒരു സ്കൂൾ മുതൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തോൽവിയോടെ നമ്മളുടെ ജീവിതം ഏതാണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ അസ്തമിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഫെയിൽ ചെയ്യാനും ആ ഫെയിലിയറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കരകയറാനുമുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ആ ആംഗിളിൽ എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ മ്യൂലോൺ പോലത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ വാട്ട് ഡീബു ഇസ് ഡൂയിങ്, വാട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഗൈസ് ആർ ഡൂയിങ്, ഒരു എക്സ്ട്രാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ പഠിപ്പിച്ച് വിട്ടുന്ന സാധനം ഫസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയണം, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല വേൾഡ്, വേറൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് വേൾഡിനെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, യു ഗോ ഫെയിൽ, യു ഗോ ട്രൈ. KSUM അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവണം. റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. മ്യൂലോൺ പോലത്തെ സിസ്റ്റം അതിനെ ബ്രിങ്ങപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. Absolutely. Amar, I'll come to the psychological side of, since you deal with that. നമ്മളൊരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ ഇറങ്ങി നമ്മളൊരു ഡിപ്രഷനിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം? അങ്ങനെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് അമറിന് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് അനൂപ് ചോദിച്ച സമയത്ത് ആദ്യം ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ അതും കൂടി ഒരു 1 ലൈൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. സൈക്കോളജിക്കലി നമുക്കതിന് വളരെ ട്രൈഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ തിയററ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അതിൽ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഇത് ഒരുപക്ഷെ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ്, നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അഗ്രഷൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തിയററ്റിക്കൽ മോഡലുണ്ട്. അതായത് ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ 2 വികാരത്തിൻ്റെയും പുറകിലോട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷനും അഗ്രഷനും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേറെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് റീസൺസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ ദിവസത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡിങ് മാത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സർവീസസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് അത് ന്യൂമറസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഓരോ ദിവസവും തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് വളരെ കോഡിയലായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയി. ഇപ്പം ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെട്ടമില്ല, ക്ഷുഭിതനായി ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനകത്ത് വാർത്ത വന്നിരിക്കും. ഇത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്പ്രെഡിങ് ആണ്. ഈ നെഗറ്റീവ് സ്പ്രെഡിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ ദർ ഈസ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്.
ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഡേറ്റയിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് മൈൻഡ് കാർട്ടറിൻ്റെ ഫിലോസഫി തന്നെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജിയിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ മോഡലാണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി. അതിനകത്ത് ആ നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി വെച്ച് നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു റഡാർ പോലെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ we will definitely find current relevant problems that requires modern solution. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എൽഡർ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഒരു ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും ന്യൂസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റ, അതായത് അതിനെ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും. ആ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും പറയുന്നതിനകത്ത് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു റീസോൾവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സെൻറ്റിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സെൻറ്റിമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് വൈറലാകുന്നത്. ഐ മീൻ വൈറലാകുന്ന ഇൻ ദ സെൻസ് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നത്. ഇനി അനൂപ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം, അതായത് ഇത് ഫെയിൽഡ് ആകുമല്ലോ, ആയാൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇസ് എൻ പാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സൽ ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഈ ഫെയിലിയർ വരുമ്പോൾ അതിനെ സൈക്കോളജിക്കലി നമുക്ക് മൾട്ടി ഫേസറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയറിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന എന്താണ്, യെസ് യു ക്യാൻ, യു വിൽ. ഇത് നമ്മൾ 10 തവണ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ കേട്ട് ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ 10 തവണ കണ്ണാടി നോക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാളെ പെപ്പപ്പാവുമെന്നാണ്. അങ്ങനെ പെപ്പപ്പാവത്തില്ല, അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് സാധനമല്ല. മറിച്ച് നമ്മൾ അതിനൊരു കൊഗ്നിറ്റീവ് റീഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ചിന്ത, ഞാനിത് ഫെയിൽഡ് ആയതാണോ പുതിയതൊന്ന് പഠിച്ചതാണോ, ഇത് രണ്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവാണ്. ഫെയിൽഡ് ആണ് എന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു ഇല്ല, ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് നൗ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇഫ് ഐ ഗോ ത്രൂ ദിസ് വേ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി പോസിബിൾ. ഇതൊരു ലേണിംഗ് പോയിന്റ്. ഇതിനെ നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കലി അതിനെ കൊഗ്നിറ്റീവ് റീഫ്രെയിമിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയറിനെ കരകയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, ഇപ്പോൾ മ്യൂലേൺ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലിയാണ്. ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സാണ്, നമ്മുടെ കൊളീഗ്സാണ്. ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എത്രത്തോളം കോർഡിയലായിട്ട് ഇമോഷണലി ഇൻ്റലിജൻ്റായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഫെയിലിയറിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ നമ്മളിലേക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുത്തു. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആക്ഷേപവും പരിഹാസവും ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്ന, അല്ലെ പോട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം എടുക്കണ്ട, യു ടേക്ക് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ന്യൂസിൽ നമ്മൾ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ വരുന്നതാണ്, ഇന്ന പാർട്ടിയുടെ ലീഡർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, ഏതെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇവരനുഭവിക്കുന്ന ഡേ ടു ഡേ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയി, അവിടെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല, ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പേജസിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷുഭിതനായി, ലൈറ്റ് ഇട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സംഘാടകരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട്, നമ്മൾ ആരും അത് കേട്ടിട്ടില്ല. ഇത് പുള്ളിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അവർക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരൊരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ സിസ്റ്റത്തിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ സാധനം പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റി നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം പതുക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസും പ്രഷേഴ്സും നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടു. അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ 1000 ഇരട്ടി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങളൊരു ഫൗണ്ടർ ആകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനുള്ള സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തോ. ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് വേണം, അതിനൊരു HR സിസ്റ്റം വേണം. ഇതേ ടെക്നിക്കൽ സാധനം തന്നെ സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്നു, അത് 100% ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല അത് സക്സസ് ആവുമെന്നോ അത് വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുമെന്നോ ഒന്നുമില്ല.
നമ്മളൊരു പാഷൻ അനുസരിച്ച് പോകുന്നു, സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും ഇയാളെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അത് കുഴപ്പമില്ല, വി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ. അക്ഷയ, നമുക്ക് എത്ര സമയം കൂടെ ഉണ്ട്? ഇനിയും 20 minutes ഉണ്ടോ? ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ? ഓക്കെ, പ്ലീസ്. ഞാൻ രണ്ട് ടാക്ടിക്കൽ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും വി ഫൗണ്ട് ദ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാഡ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 2 രീതിയിലാണ് ആളുകൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഒന്ന് യങ് ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ്, 2 ഓൾഡ് ആൻഡ് വൈസ്. ഇവിടെ ഈ യങ് ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നവരിത്. സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 23-ാം വയസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് ചാടുന്നതെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന്. എന്തിലേക്കാണ് ചാടുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഹാർഡ് ജേർണി എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചാടി ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഇവർ പറയുന്നതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, ഹൗ വുഡ് ഐ ഗോ അബൌട്ട് ഫൈൻഡിങ് എ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ടാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം, ഇഫ് യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു ദിസ്. ഒന്ന്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ChatGPT ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിയയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ടുള്ള ലിങ്കേജസ് ഇല്ല. എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നത്, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറോ അല്ലെ ഹാർഡ്വെയറോ മേടിക്കുന്ന കമ്പനീസിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് കാണാനോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ChatGPT പോയിട്ട് പറയുക, ഫോർ എ കമ്പനി വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അവർ പറഞ്ഞു തരും. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോടും ചോദിക്കുക, ChatGPT ചോദിക്കുക ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ പറയും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ അലുമിനൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ പോയിട്ട് ആ ടൈറ്റിൽ വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഇമാജിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. നേരെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ അലുമിനയുടെ ഫിൽറ്റർ ഇട്ടിട്ട് നേരെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ പോയിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഇത് വരും. എല്ലാവർക്കും ലിങ്ക്ഡിൻ കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുക, ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് മതി. നിങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ പേര് കണ്ടാൽ 90% ആളുകളും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. എനിക്ക് വരുന്ന മിക്ക ഇതും എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. പക്ഷേ ചെങ്ങന്നൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ എന്തായാലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അത്. കാരണം അതെൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എനിക്കതുപോലെ എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടി ലിങ്ക്ഡിനിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരോടൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുക, ഞാൻ 3rd ഇയർ ആണ്, എനിക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ട്, ഒരു 30 minutes സൂം കോൾ എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ 90% ആൾക്കാരിൽ അതിൻ്റെ പകുതി പേര് നിങ്ങൾക്ക് തരും. 30 കോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട്, 30 കോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ 15 മണിക്കൂർ സമയമേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ലെസ് ദാൻ 2 weeks ബേസിക്കലി. അത്രയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഇത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, നിങ്ങളുടെ റോളിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മേടിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ChatGPT ചോദിച്ചാൽ അതും പറഞ്ഞുതരും. വാട്ട് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ ഷുഡ് ആസ്ക് to validate the problem statement of a marketing person in a company? Give me deep research, right? Perplexity free ആണ് deep research. 15 ചോദ്യം 20 ചോദ്യം തരും. അത് അതുപോലെ അങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ മതി. അത്രയും കാര്യങ്ങളുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. മാർക്കറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ, ഗോ ബാക്ക്, സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അനദർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. 15 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഈ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ 4 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടും. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു 3 മെൻറ്റേഴ്സിനെയും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ആ 3 മെൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക, അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതൊരു വളരെ ടാക്റ്റിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവബിളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. സെക്കൻഡ്, ഫെയിലിയറിൻ്റെ ടാക്റ്റിക്കലായിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഈ ഫെയിലിയർ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഒന്ന് കമ്പനീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, 2 ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് രണ്ടാണ്. കമ്പനീസാണ് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഫൗണ്ടേഴ്സ് അല്ല. നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് 2 വർഷം 24 മാസം അതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാം കൊടുത്ത്, ബ്ലഡ് സ്വെറ്റ് ആൻഡ് ടിയേഴ്സ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ 24 months പഠിക്കുകയാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ അതിൽ ഒരു യുണീക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഉള്ള കുറേ പഠിത്തമുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറും. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഹസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും മാരകമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ 24 മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറേ പഠിക്കും. നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പൊട്ടിക്കോട്ടെ, എന്തോ പറ്റും? ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഇപ്പം മിക്കവാറും ചിലവിന് തരും. 21-ാം വയസ്സ് കൊണ്ട് 23-ാം വയസ്സ് വരെ അവർ ചിലവിന് തരും. ആദ്യത്തേത് പൊട്ടി, അടുത്തത് തുടങ്ങുക, പിന്നെ 2 വർഷം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തേതും പൊട്ടി. എന്തോ പറ്റി? ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ ആ 4 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ആ 4 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസും കൊണ്ട് ആ സ്പേസിലുള്ള CEO മാർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക, എൻ്റെ ഇത് ചെയ്തു, പൊട്ടിപ്പോയി,
പക്ഷേ നൗ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ജോബ്. അവർ വളരെ വെൽക്കമിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ എടുക്കും. എൻ്റെ ടീമിൽ ഒരു 15-20% പ്രീവിയസ് ഫൗണ്ടേഴ്സാണ്. എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഹയേഴ്സും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഹയേഴ്സും പ്രീവിയസ് ഫൗണ്ടേഴ്സാണ്. കാരണം അവർക്ക് നമ്മൾ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണ്ട, അവർക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇൻ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ദേ ആർ ദ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ ആസറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഫെയിൽ ആവുന്നില്ല. കമ്പനീസ് ഫെയിലായ ഒരു കമ്പനി ഇട്ടാൽ അടുത്ത കമ്പനി, ആ കമ്പനി പോയാൽ അടുത്ത കമ്പനി. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു മേക്ക് 60 ബിഗ് കമ്പനീസ്, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഓൺലി 1 കമ്പനി ടു മേക്ക് ഇറ്റ് റിയലി ബിഗ്. എൻ്റെ 4 പ്രോഡക്റ്റ് പൊട്ടിയത് ഡസൻ മാറ്റർ. 5ാമത്തെ ഒറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് സക്സീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ പുട്ട് മൈസെൽഫ് ഓൺ ദ മാപ്പ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, ഡ്രൂ ഹ്യൂസ്റ്റൺ പറഞ്ഞതാണ്, ഡ്രോപ്ബോക്സിൻ്റെ CEO, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ ഫെയിൽ ഹൗ മെനി എവർ ടൈംസ്, ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ, ഓൺലി 1. അത് നിങ്ങൾക്ക് 22ാം വയസ്സ് മുതൽ 60ാം വയസ്സ് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ജയിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇറ്റ് ടേക്സ്. ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമില്ല എന്നാണ് അക്ഷയ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? I'll come back to you. That's a policy thing, so I will answer that. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. So yes. So while Akshay, before that, let me address this question. So ഡിസേബിൾഡ് ആൾക്കാരെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഇന്നൊവേഷൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാക്കാൻ ആയിട്ട് സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. KDISCിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I'll share the details with you if you are interested in giving it out to people. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ വിമൻസ്, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഇന്നുള്ളവർക്ക് ചില പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് പോലെ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആനുകൂല്യം ഇപ്പോൾ നൽകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പോളിസി ചേഞ്ചിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ചോദിച്ചോളൂ. അതെ റൈറ്റ്. അല്ല, അതിനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അവർക്ക് വന്നിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീ സ്പേസ്, മേ ബി കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെൻറ്റേഴ്സ്, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സ്കീം നമുക്ക് ഡിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം. YIPയിൽ അത്തരത്തിലൊരു സ്കീം നടക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അത്തരത്തിലൊരു സ്കീം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പോയിന്റ് ടേക്കൺ ആൻഡ് വി വിൽ വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. പ്രോബ്ലി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് വിൽ കം ഔട്ട് വിത്ത് എ സ്കീം. ഓക്കെ. അക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഞാനത് അതോടെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ അവസാനിക്കും. ഞാൻ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോ ഈ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫാൻസി ടേം ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് മനസ്സിലാവുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അർജുൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തത് ശരിയായില്ല, രണ്ടാമത്തെ ശരിയായില്ല, മൂന്നാമത്തെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ജേർണി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യായിരിക്കും, അത് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു സാലറി ജോബ് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു ജേർണിയിൽ ശരിക്കും 1 ഫെയിലായി, 2 ഫെയിലായി. പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ജേർണിയിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ്, ഫിനാൻഷ്യലി ആണെങ്കിലും മെൻ്റലി ആണെങ്കിലും സോഷ്യൽ സർക്കിൾ ആണെങ്കിലും. സോ അതിനെങ്ങനെയാണ് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മേ ബി കുറേ കുഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ മോണോപ്പൊളി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക AI റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ ജസ്റ്റ് വാനിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള കുറേ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്, വലിയ കമ്പനീസിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് അനൗൺസ്മെൻറ്റിലേക്ക് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കമ്പനീസാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു 5 years എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന മുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും തന്നെയാണ്. സോ ന്യൂ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത്? ഇല്ല, അതിൽ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് ഇൻ ലൈൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആൻസർ, ഓൾ ഓഫ് യു ഗെറ്റ് എ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ആൻസർ. ആർ വി സെലിബ്രേറ്റിംഗ് മീഡിയോക്രിറ്റി? അതായത് നമുക്ക് വലിയ സക്സസ്സുകളിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓർ ഡു വി ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ബിൽഡ് എ സ്മോൾ കമ്പനി, മേക്ക് സം മണി, സെൽ ഇറ്റ്, ഓർ do our daily livelihoods and be with it? Do we have the aspirations to build a Google or a OpenAI or a Perplexity? എങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അങ്ങനെ
പാകപ്പെടുത്താം? ഇത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, കേരളത്തിനെ ഇൻ ജനറൽ. അക്ഷയ് ചോദിച്ച ഡോട്ട് ഓൺ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. വേർ ഇസ് മൈ ബുക്ക് മൈ ഷോ, വേർ ഇസ് മൈ സ്വിഗ്ഗി, വേർ ഇസ് മൈ റെഡ് ബസ്, വേർ ഇസ് മൈ Blinkit, all those larger companies are out there in Bangalore or Maharashtra or Gurgaon. Why is it that we are not able to do it? എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൂടിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പ്രസാദിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രശ്നം. കാരണം കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിലും ഏറ്റവും റിച്ചായിട്ടുള്ളവർ കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയവരാണ്. ഏറ്റവും റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു 10 ആൾക്കാരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മോർ ദാൻ 50% കേരളത്തിലുള്ളവരല്ല. എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളൂ. ഈ കേരളവും നമ്മളിപ്പോൾ ഗുജറാത്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി, ഇപ്പോൾ അതിന് ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതേവരെ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായിട്ട് 30 താഴെ കമ്പനികൾ മാത്രമേ ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും കമ്പനികളുള്ളപ്പോൾ നമുക്കൊരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയായിട്ട് 30 താഴെയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ പോവുക, ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും ഡ്രീം സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഡ്രീം സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കാറില്ല. അതായിരിക്കാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. ഇതിന് നന്മയും ചീത്തയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഒരു ശരി തെറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഗൂഗിൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള ഒരു മികച്ച കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മികച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തലമുറകളായിട്ട് എൻ്റെയും അനൂപിൻ്റെ അത്രയായിട്ടില്ല, എല്ലാം തലമുറകൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മ്യൂലൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എൻ്റെ മക്കളിപ്പം ഒരിടത്തും ജോലി ചെയ്യാനില്ല, അവർ എൻ്റർപ്രനറാകാനായിട്ടാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ചിന്ത എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കും അതാകാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ കൂടുതൽ പേര് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ആ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന് അതെങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, അപ്പോൾ അതിനൊരു ആൻസർ പറയാം. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ കമ്പനി തുടങ്ങണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരാളല്ല. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഐ ട്രൈഡ് ജോബ്സ് ആൻഡ് ദെൻ റോബോട്ടിക്സിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി. അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി. എനിക്കത് ഭയങ്കര സഫറിങ് ആയി തോന്നിയോണ്ടാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സാധനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തുടങ്ങിയത്. ഐ ആൾസോ ഫേസ്ഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ഹാവിങ് നോ സാലറി ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഫിനാൻസ്, സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ആൾ ദാറ്റ് ഫാമിലി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലിയും ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു. ഗവൺമെൻറ് ജോബ് തന്നെയാണ് അവരുടെ. ഇഫ് ഐ ഗാറ്റ് എ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ദേ വിൽ ബി എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചെങ്കിലും ഐ നെവർ ഫെൽറ്റ് സാഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു ഡു. അപ്പോൾ ഈവൻ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെറിയ സാലറിയാണ്, അതൊന്നും ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ for the passion that I felt on the journey. And I think my teammates മൊത്തം അത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് പറയുന്നത് അനദർ ഒരു PSC എക്സാം പറയുന്ന മാതിരിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്കങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു ട്രെൻഡായിട്ട് പോകണം, അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോവുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂ തിങ്. പക്ഷേ റിയലിസ്റ്റിക്കലി അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഈ സഫറിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ചൂസ് ഇറ്റ്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫോളോ ഇറ്റ് ഓൾസോ. Whatever makes you happy, you follow it. And I come back to the similar question Anup sir was asking. ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത് ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടാണ്. ഗ്രേറ്റ് ആർട്ട്, ഇറ്റ്സ് എ ആർട്ടിസ്റ്റിക് തിങ്, ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിഗ് കമ്പനി. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മത്സരത്തോടു കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഓരോ കമ്പനി യുണീക്കാണ്, അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് യുണീക്കാണ്, അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതിനെ ഒരാളെ കോപ്പി പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു എനർജി ഓഫ് ഗോയിങ് ത്രൂ ആൾ ദാറ്റ് ഹസിൽ ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് വരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ
നമ്മളിതിനെ ഒരു ട്രെൻഡിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിന് പകരം നമുക്കത് റിയലി ഇതന്നെയാണോ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ആ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എനർജി കിട്ടും. ആ ഒരു എനർജിയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ബിഗ് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യകതയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ ആൾസോ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിലും. അതായത് നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ അതൊരു ട്രെൻഡാണ്, വി ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിൽ പോവാതെ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു റിയലി ഫീൽ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ഡു ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇഫ് വി ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ക്ലാസ് ലെവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വാല്യൂഡ് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് ഫിയർ ടു ഗോ ബിഹൈൻഡ് യുവർ നിഷ്, ഡോണ്ട് ഫിയർ ടു ഗോ ബിഹൈൻഡ് വാട്ട് യു റിയലി ലവ്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് സൈക്കോളജിക്കലിയും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതും നമ്മുടെ റിയൽ തിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. കാരണം എനിക്കും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മാതിരി എൻ്റെ ഫാദർ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ആൾവേസ് ഹാഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫീലിംഗ് ടു ബി ഇൻ ദ ആർമി. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ആർമിയിൽ പോകാനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട്, ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി പെയിൻഫുൾ ലൈഫ്, പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ. കാരണം ഗവൺമെൻറ് ജോലിയുടെ പിന്നാലെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു +2 വരെ, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരെയും ഐ വാണ്ട് ടു ബി ഇൻ ദ ആർമി. അത്രയും കാലം ആ ഡ്രീം ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഐ നീഡ് ടു ചൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴും ഐ ചൂസ് ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ കണ്ടിന്യൂഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ആ ഒരു ചേഞ്ച്, നമുക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഫ്രം ദ ഫിൽട്ടർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റിയൽ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് ആൾ ദാറ്റ്, അത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യലാണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഐ നെവർ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്സ് റിയലി ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു. ആൻഡ് ദെൻ ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് സെൻസിൽ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പോകാനുള്ളൊരു സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ബിൽഡ് റിയലി ബിഗ് കമ്പനി. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഞാൻ റിയലിസ്റ്റിക്കലി പറയുവാണ്, ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കമ്പനി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് അമേസിങ് ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റേജ്, അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഗ്രോത്ത്, നൗ മൈ ഡ്രീം ആൻഡ് അംബിഷൻ ഈസ് ടു ബിൽഡ് എ വേൾഡ് ക്ലാസ് കമ്പനി. ഗുഡ്. അപ്പോൾ അത് നാച്ചുറലി വന്നതാണ്, അല്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വേൾഡ് ക്ലാസ് കമ്പനി തുടങ്ങാന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തതല്ല. വെൻ വി വെൻഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്, ഐ ഫൈൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മീനിങ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഇൻ ബിൽഡിംഗ് എ വേൾഡ് ക്ലാസ് കമ്പനി. സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡ്രീമിൽ നാച്ചുറലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വേർ ആൾ ദിസ് വിൽ ലീഡ്. ഞാൻ അൻഷദിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് കൂടെ ചോദിക്കാം, ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട്. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം കമ്പനിയുടെ CEO, എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം CEO, ഇത് എത്ര വലുതായാലും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം CEO. അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഈസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് മൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് അതർ പ്രൊഫഷണൽസ് കം ഇൻ ആൻഡ് സ്കെയിൽ? അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെ വലിയ കമ്പനികളിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഈ അംബിഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ഹാഡ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഗുഡ് റിസോഴ്സസ്, റൈറ്റ്? വാട്ടർ ഉണ്ട്, നല്ല ലാൻഡാണ്, പൊടിയൊന്നുമില്ല, AQI ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്, ലൈക്ക് വി ഹാവ് ബീൻ ലിവിങ് ലൈക്ക് എ ഹെവൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലി ഹാസ് ബീൻ എ ലെയ്ഡ് ബാക്ക് എവല്യൂഷണറി. ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദിസ് വി ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ആസ് എ ക്ലാൻ. നമ്മുടെ ക്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മടിയന്മാരാണ്, ലൈക്ക് നോട്ട് ഇൻ എ വെരി ബാഡ് സെൻസ്, ഐ എം സേയിങ് ഇൻ എ വെരി ഗുഡ് സെൻസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറലി അംബിഷ്യസ് അല്ല. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ്, അംബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇവോൾവ് ആവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളവിടെ എത്തി പലരുടെ പ്രോമിസ് കൊടുക്കുക, പലർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക, പല പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അംബിഷൻ പതുക്കെ വരും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഐ തിങ്ക് കേരള, ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ ലൈക്ക് ഹൈലി അംബിഷ്യസ് പീപ്പിൾ. ഒരു 1000 പേരെങ്കിലും ഞാൻ പ്രോബ്ലി ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈലി എൻ്റർപ്രണോറിയൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ കാണുന്ന ഒരാളെപ്പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, റൈറ്റ്? പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ദീസ് പീപ്പിൾ ഈസ് ദാറ്റ് അവരെന്താണ് ഇപ്പോഴെന്നുള്ളത് നോക്കാതെ അവർക്ക് എന്താവാൻ പറ്റും എന്ന് ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനും കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും മെൻറ്റേഴ്സിനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ there is a potential. So for example, if I look at him or Arjun in the beginning, they will not show any trait of an entrepreneur, never. പക്ഷേ the situations have made them to be an entrepreneur. So that's the second point. Now the final point is നമ്മുടെ ഈ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന KSUM പോലത്തെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഐ തിങ്ക് ഓർ അതർ ഗവൺമെൻറ് റിലേറ്റഡ് തിങ് ഹാസ് എ മച്ച് ബിഗർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ടേക്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ പോയിന്റ്, അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇത്രയും ബാഡായി
പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ആൻസർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഒരു ക്ലിയർ ആൻസറാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി അബൌട്ട് ഫിഗറിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഒരു ആൻസറും ഇല്ല, ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല, ഫുള്ളി അംബിഗ്യസ് ആണ്. ലൈക്ക് യു വെൻറ്റ് ഓൺ ടു ഇറ്റ്, യു ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് ആസ് യു ഗോ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കറണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അവർ കറക്റ്റായിട്ട് മെൻറ്റർ ചെയ്യണം, കറക്റ്റ് പാത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് 1 or 2 ഇയേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ആ എൻ്റർപ്രണറിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച്. I'll come to that. I have that which I will come to you, but before that I'll give it to Amar. Amar, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്, എനിക്കിവിടെ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്, ഭക്ഷണം കിട്ടും, നല്ല എയർ ക്വാളിറ്റിയാണ്, കാട്, മരം, മല, ബീച്ച് എല്ലാം ഉണ്ട്, സ്വസ്ഥമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ പോരെ, എന്തിനാണ് ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ നിന്ന് ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വേൾഡ്, ഐ വോണ്ട് ടു ബിൽഡ് സംതിങ് വേൾഡ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്താം? നമ്മുടെ ബേസിക്കലി ഒരാളിൻ്റെ ഒരു ചിന്താ രീതി, അയാളുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന 2 രീതിയിലാണ്. ഒന്ന്, അയാളുടെ അതിനെ നമ്മൾ നേച്ചർ വേഴ്സസ് നേച്ചർ എന്നാണ് അതിനെ ആ ഒരു ഡിബേറ്റിനെ പറയുന്നത്. ഇപ്പം നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ, പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നേർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം, നമ്മുടെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ്, നമ്മൾ അയൽപക്കം, ഇതെല്ലാം നർച്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ്. ഞാൻ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാക്കലോറിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിലബസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 4-5 ഇയേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ കോളേജസിൽ ഒരു 2 ലോ കോളേജസിൽ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചേഴ്സായിട്ട് ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, ലോകത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ, എനിക്ക് ലോകത്തിൽ വേറെ ഇതറിയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ഊഹിക്കുവാണ്. 100% പേരും 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാവുന്ന നമുക്കിവിടെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ A++ കിട്ടുന്ന 100% നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ UK പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുട്ടികൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ തോക്കും. അവിടെ A ഗ്രേഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ A ഗ്രേഡ് ആണെന്നാണ്. അവിടെ പിന്നെ വേറെ ഒരു വാലിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പം എനിക്കവിടെ C ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ആ C ഗ്രേഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, അത് റിലയബിൾ ഗ്രേഡാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ മലയാളത്തിന് 100ൽ 100 മാർക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ അയാളോട് അച്ഛൻ ഒരു കത്തെഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അയാളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാസ്കേഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ റോങ് ആയി പോകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചോദ്യമുണ്ട്. ഈ ചോദ്യം, അതായത് അമർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, ഇപ്പോൾ ഈ പാനലിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് നമ്മളൊരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ആരാണ് എന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാനലിസ്റ്റ് എനിക്ക് തരുന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്, അത് റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അപകടമാണ്. കാരണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്, പക്ഷെ ഞാനൊരു സംഭവമല്ല. ഇതാണ് യഥാർത്ഥം. ഇതിനെ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ കോൺഗ്രുവൻറ്റ് സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കോൺഗ്രുവൻസ് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൺട്രപ്രണർ ആകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും, ഇത് അറിയാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാക്കലോറിയറ്റ് സിലബസിലോ കേംബ്രിഡ്ജിൻ്റെ A-ലെവൽ സിലബസിനോ ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആ എക്സാം പോയി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് A ഗ്രേഡ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചോദ്യം 10ാം ക്ലാസ് വിട്ടോ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലെ ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രഷൻ, റൈറ്റ് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. ഇന്ന് ആ ചോദ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ? ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്, ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇന്നത്തെ. അപ്പം നമുക്ക് പൊതുവിൽ അനലറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒരു സാധനത്തിന് ഇന്നവേറ്റീവായിട്ട് പുതിയൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്.
നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട്, ഇപ്പം നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കോളജിയിൽ ഇവല്യൂഷണറി പെർസ്പെക്റ്റീവിന് ഭയങ്കരമായ മാനങ്ങളുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. നമുക്ക് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഹാര രീതി തന്നെ നോക്കിയാറിയാം, നമുക്ക് സദ്യയാണ്. ഈ സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റാണ്, പക്ഷെ അത്രയും സാധനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയവും ലെഷർ ടൈമും നമുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ യൂറോപ്പിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മിനിമം അവരുടെ ഒരു ജനറേഷൻ മുമ്പോട്ടുള്ളവർ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിരിക്കും. അവരതിൻ്റെ തിക്ത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരെ കൊണ്ട് പലതും ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലരുടെയും ശരീരപ്രകൃതം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ ഒരു മെജോറിറ്റിയും ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഞാൻ കരുതുന്നത് അവരുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് ഫിറ്റായില്ലെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് പക്ഷേ അങ്ങനെയില്ല. നമ്മൾ വളരെ കൂൾ ആൻഡ് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ലക്ഷറിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റമിക്കായിട്ട് അതിനെ പതുക്കെ ഈവൻ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ സാധനങ്ങളിലൂടെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു മാറ്റം വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കുറെ കൂടെ ക്വിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഫിക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ഒരു കോഫൗണ്ടർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഫൗണ്ടറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വലി വളരെ അഹെഡ് ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ് വൈസ് വളരെ അഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുജറാത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യനെയോ ഒരു ഫോറിനറെയോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും പെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും വളരെ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മെജോറിറ്റി വന്നേക്കുന്ന എല്ലാവരും ഐദർ CTO VP ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ഗൂഗിളോ എല്ലായിടത്തും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെർട്ടിക്കലാണ്, റൈറ്റ്? അല്ലാതെ വളരെ വേൾഡ് ഫേമസ് സെയിൽസ് ആൾക്കാരോ വേൾഡ് ഫേമസ് CEOs ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അഗെയിൻ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു KSUM, ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ, the entire structure could be changed to like complement these kind of things. ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്നാണ്. We have to end this. So I'll give you 30 seconds to complete what you want. Yeah, please. ഓക്കെ. അല്ല, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഓൾറെഡി ഫൗണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മൈൻഡ് കാർട്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെയും പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ യുണീക്ക് പാറ്റേൺ എന്താണ് എന്ന് അവരെ അറിയിക്കുക. അതനുസരിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടറിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞും വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞും ഒരു ഫൗണ്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആ ഫൗണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം. അത് ഇപ്പോൾ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സക്സസ്ഫുള്ളി ഡെലിവേർഡ്. ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഫൗണ്ടർ ഗ്രൂപ്പിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് റണ്ണിങ് റിയലി വെൽ. Thank you, Amar. Due to the paucity of time. Now I'll conclude. One last remark from Arjun. Is it true? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ഇതില്ല, നമ്മൾ പൊതുവേ മടിയന്മാരാണ്, പിന്നെ ജനറ്റിക്കലി വി ആർ പ്രൂവഡ് ടു ബി നോട്ട് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, നല്ല സെയിൽസ് ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വന്നു. ഇതൊക്കെ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ? ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു പറയാനായിട്ട്. കാരണം ഞാൻ വെഹമെൻ്റ്ലി ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നു, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഓൺ മെനി തിങ്സ്. ഒരു ചെറിയ ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ അടിയിൽ 200 വർഷം ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ജോബ് സീക്കർ ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക്. നമുക്ക് ചുമ്മാ ആലോചിക്കാം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വെളിനാട്ടിൽ പോയി ട്രാവൽ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളവർ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്, അതിനോടുള്ള എക്സ്പോഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് എല്ലാവരും അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട്, ഇപ്പം ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടാണോ ക്രിക്കറ്റിൽ ബോംബെ വലുതായത്? ഒരു സുനിൽ ഗവാസ്കർ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു സച്ചിൻ വന്നത്, ഒരു സച്ചിൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കോഹ്ലി വന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്സിങ് ആവുന്നത് ആ എക്സ്പോഷറാണ്. അനൂപ് സാർ ചോദിച്ചു, നമ്മൾ മീഡിയോക്രിറ്റി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണോ? ആണ്, മീഡിയോക്രിറ്റി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ആസ്പയർ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. B2B ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഗ്രോത്ത് 1 മില്യൺ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സ് 2 പ്രാവശ്യം അയാളുടെ റവന്യൂ ട്രിപ്പിൾ ചെയ്യുകയും അടുത്ത 3 വർഷം അയാളുടെ റവന്യൂ ഡബിൾ ചെയ്യുകയും വേണമെന്നാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് ഗ്രോത്ത്. എന്ന് വെച്ചാൽ 1 മില്യൺ ടു 3 മില്യൺ ടു 9 മില്യൺ ടു 18 മില്യൺ ടു 36 മില്യൺ ടു 72 മില്യൺ. ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് ഗ്രോത്ത്. സ്ലാക്ക്, ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ്, ഇത് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ എന്താ ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാവുന്ന എത്ര ഫൗണ്ടേഴ്സ് കേരളത്തിലുണ്ട്?
അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷനായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല, ആ എക്സ്പോഷർ ഇല്ല അവർക്ക്, റൈറ്റ്. എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കമ്പനി ഇൻസെൻറ്റ് ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ 35 പേരായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 13 കമ്പനി ആ 35 പേര് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 7 കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, 13 ഫൗണ്ടേഴ്സ്, പകുതി പേര് മലയാളികളാണ്. അതെന്താണ്, അവരുടെ പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ മാറിയതാണോ? അല്ല, അവർ കണ്ടു ആ പ്രോസസ്സ്, ആ 0 to 1 പ്രോസസ്സ് അവർ കണ്ടു. ദേ വെർ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് 0 to 1 പ്രോസസ്. ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ പ്രോസസ് ടു മേക്കിംഗ് ദിസ് തിങ് ഹാപ്പൻ. ആ പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായപ്പോൾ എനിക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആയി അവർക്ക്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് ദേ വെൻറ്റ് ഓൾ ദ വേ ടു ടെക്സ്റ്റാർസ്. ദേ റേസ്ഡ് മണി ഫ്രം ദ സിലിക്കോൺ വാലി. $500,000 റേസ് ചെയ്തു അവർ, റൈറ്റ്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം സിലിക്കോൺ വാലി എടുത്താൽ പേപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി വന്നിട്ട് ആ പേപാലിൽ നിന്ന് പേപാൽ ബിക്കേം എ ബിഗ് കമ്പനി. അതിൻ്റെ ഓഫ് ഷൂട്ട്സ് ആയിട്ട് 100 കമ്പനീസ് വന്നു. നമ്മൾ പേപാൽ മാഫിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗൂഗിള് പബ്ലിക് പോയപ്പോഴാണ് ആ പാലോവാൾട്ടോ ഏരിയയിൽ എല്ലാവരും കാശുണ്ടാക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്ക് പബ്ലിക് പോയപ്പോഴാണ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ കാശുണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയെ ഗൂഗിൾ $2.35 ബില്യൺ അക്വയർ ചെയ്തു. ഇസ്രയേലിൽ 300 മില്യണേഴ്സ് ഉണ്ടായി. ഇസ്രയേലിലെ അത്രയും ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ 300 മില്യണേഴ്സ് ഉണ്ടായി. ആ 300 പേർക്കും നോഹ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന്, ഡൊമൈൻ നോളജ് ഉണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി എന്താണെന്ന്, പൈസയുണ്ട് അവർക്ക് അടുത്ത കമ്പനി തുടങ്ങാനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും. അടുത്ത ഇസ്രയേലിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ കാണുന്നത് അവൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവൻ ബിക്കേം എ മില്യണിയർ ബൈ സെല്ലിംഗ് വിസ് ടു ഗൂഗിൾ. അവൻ അംബീഷ്യസ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. സോഹോ, ശ്രീധർ വെമ്പു സോഹോ ചെന്നൈ തുടങ്ങി, അത് ഗ്രോ ചെയ്തൊരു ലെവലിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഗിരീഷ് മാതൃഭൂതം. ഗിരീഷ് ഫ്രഷ് വർക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കി. ഫ്രഷ് വർക്ക്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ കമ്പനീസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ 70 കമ്പനി അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കമ്പനി തുടങ്ങിയവരുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വേറെ കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ. ഒറ്റ കമ്പനി സോഹോ എന്ന ഒരൊറ്റ കമ്പനിയാണ് ചെന്നൈ ഇക്കോസിസ്റ്റമായിട്ട് മാറ്റിയത്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രീ ഡിസ്പോസിഷനോ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് എക്സ്പോഷർ. നമുക്ക് പീപ്പിൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്ത ആളുകൾ കേരളത്തിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് 0യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ 1ലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുണ്ട് സെയിൽസിന്. അതറിയാവുന്ന 15 പേര് ഇവിടെ വന്നാൽ 15 കമ്പനികൾ വളരും. ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ബിക്കം ദ VP ഓഫ് സെയിൽസ് ഓഫ് 15 കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഓൾ 15 കമ്പനീസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം 0 to 1. ആ പീപ്പിൾ മിസ്സിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് പ്രോസസ് മിസ്സിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അത് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ബിക്കോസ് വി ഹാവൻ സീൻ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ഡിസ്പോസിഷൻ മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. നാളെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് വേണ്ടി സാറിന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റം? പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും വെളിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് 0 കൺട്രോൾ ഓൺ ദ ഹോൾ തിങ്. ദെൻ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ 100 more years ഫോർ എ ബിഗ് കമ്പനി ടു കം. അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒറ്റ സോഹോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവണമെന്നില്ല. വി ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ. ഞാൻ ഹഡിലി വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരുപാട് അമേസിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. ടേക്ക് വൺ കമ്പനി. ഐ എം എ ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് ജെൻ റോബോട്ടിക്സ്, റൈറ്റ്? ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ദാറ്റ് കമ്പനി ദ ബിഗസ്റ്റ് കമ്പനി വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ കോസ്, റൈറ്റ്? എല്ലാ ഫുൾ എഫേർട്ട് അതിൻ്റെ ഒറ്റ കമ്പനിയുടെ പുറത്തുണ്ടാക്കി ഒറ്റ കമ്പനി $1 billion വാല്യുവേഷനോ $2 billion 3 billion വാല്യുവേഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്താൽ കേരള ഇക്കോസിസ്റ്റം വിൽ ചേഞ്ച്. ആ ഒരൊറ്റ സാധനമാണ് മിസ്സിങ്. അല്ലാതെ ഒരു രീതിയിലെ ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ നമുക്ക് മിസ്സിങ് അല്ല. ഞാൻ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എം ഗോയിങ് ഫുൾ ഓൺ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഹയർ ചെയ്ത എല്ലാവരും ഹൈലി അംബീഷ്യസ് ആണ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി പ്രൊഫോണ്ടിസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഫസ്റ്റിലെ 15 ആൾക്കാരിൽ മിക്കവരും C-ലെവലിലാണ് ഇൻ അഡീഷണൽ കമ്പനീസ്. കേരളത്തിലെ കമ്പനിയിലല്ല, ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയിലല്ല, സിലിക്കോൺ വാലിയിലെ കമ്പനീസിലെ CRO ആയിരുന്നത് എൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ ആളാണ് വിത്ത് 0 ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ആൻഡ് ഹി ഗ്രൂ ദാറ്റ് കമ്പനി ഫ്രം $2 million to $10 million. അംബീഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ. അതിന് വേറെ യാതൊരു രീതിയിൽ. യെസ്, I'll stop. I really wish we had more people in the room, because this is something that people should have heard. And I think this was a fantastic discussion, gentlemen. I wish there was one lady as part of the panel, but we did not. Let's make it happen.